آگے بڑھتے ہیں، آپ بتاتے ہیں امریکی صدر نے مکہ دفاعی معاہدے کو خوشائن قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی عظیم قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بولے یہ ایک بڑا، جرأت مندانہ اور انتہائی اہم قدم ہے۔ مکہ معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے۔ اب ممالک زیادہ مؤثر اور بامعنی انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں امریکی صدر کے بیان کا خیر مقدم۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر صدر ٹرمپ کے اظہار پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایسا کہنا تھا۔ دونوں ممالک سے مل کر اپنا اور خطے کا دفاع یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی ایشیا میں جوہری تباہی ٹالنے پر صدر ٹرمپ کی قیادت کو سراہا۔ صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ فیصلہ کن قیادت نے لاکھوں جانیں بچانے میں کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایسا کہنا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا پائیدار امن ہماری اقوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کی بنیادی ضرورت ہے۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عابد لطیف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، بہت امپورٹنٹ میسج ہے، اور یہ جو ان کا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹروتھ سوشل پہ اپنا میسج شیئر کیا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ان اے وے، اور یہ کہا کہ انہوں نے پہلے بھی اپنا بہت پازیٹیو کردار ادا کیا اس ریجن میں، جب پاکستان اور انڈیا کی ایگریشن کی وجہ سے یہاں پہ صورتحال جو تھی وہ ایک ڈینجرس کرو کی طرف جا رہی تھی، جس میں پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ڈیفیوز کرایا اس سچویشن کو۔ اور ابھی بھی یہ جو پیکٹ ہوا ہے بٹوین پاکستان، ترکی اور سعودی عرب، اس ایگریمنٹ کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپریشیٹ کیا، بلکہ انہوں نے لفظ استعمال کیے کہ اٹس اے بگ، بولڈ، امپورٹنٹ فرسٹ اسٹیپ، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب جو اس کے بعد یہ جو اس علاقے کے جو ملک ہیں وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے۔ اور یہ ایک بہت ہی ایک آپ کے لیے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایون ایران بھی اس ایگریمنٹ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور اس میں ایران اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایران کی طرف سے یہ سگنل آ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الائنس جو ہے اب جو یو ایس کی پریزنس ہے اس کو یہاں پہ اس ریجن میں چینج کرنے میں یا اس کو ری اورینٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ تو ان اے وے ایک بہت یہ ون ون سچویشن ہے گلف اسٹیٹس کے لیے، ایران کے لیے اور یو ایس اے کے لیے۔ تو اسی لیے سارے لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اسی لیے اس کو بہت اپریشیٹ کیا۔ درست بات ہے۔ اور عابد صاحب، خطے کے لیے کتنا گیم چینجر ثابت ہوگا یہ ایگریمنٹ؟ دیکھیے، خطے کے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ خطہ ایک فریجائل اور ایک والٹائل ریجن تھا، بیکاز آف ون پلیئر جس نے اس پورے ریجن کو والٹائل کیا ہوا تھا، اور وہ سیبوٹیئر جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ تو اب یہ جو الائنس ہے، سب سے پہلے یہ کسی کے بھی اول تو یہ اگینسٹ نہیں ہے، یہ کوئی مسلم نیٹو نہیں ہے، یہ کوئی ایکسٹینڈڈ ڈیفرنس نہیں ہے، لیکن یہ جو اس کی جو اسپوائلنگ کیپیبلٹی تھی اس کو بھی استعمال کرتا ہے، یعنی اس کو بھی چیلنج کرتا ہے ان اے وے۔ اب اسرائیل اس طریقے سے جیسے پہلے وہ اس ریجن میں جس ملک کو چاہا اس کو ڈس فنکشنل بنا دیا، اس کو فیل اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا، اس کے اوپر ایگریشن کر دی، اس ایگریمنٹ کے بعد اب اسرائیل ایسے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیبلٹی کا ایگریمنٹ ہے، یہ کوآپریشن کا اور کولیکٹیو سیکورٹی کا ایگریمنٹ ہے، یہ اکنامک ایکٹیویٹی کا ایگریمنٹ ہے، اور یہ اس ریجن کی جو آپس میں ہسٹوریکل لنکیجز، ماڈرن لنکیجز، ٹیکنالوجیکل لنکیجز اور کمرشل اور اکنامک لنکیجز جو ہیں اس کو بھی ریوائز کر دے گا۔ تو ان اے وے اسٹیبلٹی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو انہی چیزوں پہ بیس کرتی ہے، سیکورٹی پہ بیس کرتی ہے، کوآپریشن بالکل درست کہا عابد صاحب، یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت بھی ہے۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس پر گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ کے ماتحت اداروں کے سربراہان کا اہم اجلاس ہوا، جس میں اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے، باہمی روابط مضبوط کرنے اور اصلاحات کے پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے تمام اداروں کو باہمی رابطے اور تعاون مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ کا کام دیگر وزارتوں سے مختلف اور غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ تمام اداروں کو درکار وسائل فراہم کیے جائیں گے، جبکہ لینڈ پورٹ اتھارٹی سمیت نئے قائم شدہ اداروں کو مکمل سپورٹ دی جائے گی۔ محسن نقوی نے تمام اداروں کے سربراہان کو ڈیٹا
और साइबर सिक्योरिटी के लिए मौसर इकदाम की हिदायत करते हुए कहा कि सब ने मिलकर एक दूसरे को भरपूर सपोर्ट करना है। उन्होंने तमाम सरबराहान को अपने मुतालिका इदारों का 2 साला जामिया ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने की हिदायत की। उनका कहना था कि वजारत दाखिला के तमाम इदारों को जदीद खतूत पर मुकम्मल ट्रांसफॉर्म करना हमारा हदफ है और हर ज़ेली इदारे को मिसाली और अवामी दोस्त बनाना है। पेट्रोलियम लेवी कम ना करने पर जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज से धरने दे रखे हैं। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी को भत्ता टैक्स करार देते हुए उसे खत्म करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी के धरनों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची से लियाकत अली राना, लाहौर से कासिम अरशद और पेशावर से अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कराची चलते हैं, लियाकत अली राना से जानते हैं। लियाकत, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, गवर्नर हाउस के सामने गुज़िश्ता रोज़ से जमात इस्लामी का धरना जारी है। पेट्रोल लेवी की वसूली के खिलाफ ये धरना। इस वक्त यहाँ अमीर जमात इस्लामी मुनिम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, मुनिम साहब ये बताइएगा, पहली तो बात ये है कि आपके डिमांड्स क्या हैं और अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात, यहाँ कारकुनों की तादाद हम सुबह से देख रहे हैं कम, आप तो मौजूद हैं, क्या कारकुनों को शेड्यूल को टाइम टेबल दिया है? अच्छा देखें जी, पेट्रोलियम लेवी हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। कल से ये धरना शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है। चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में धरने का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स ख़त्म होना चाहिए है, जो भारी भरकम लेवी की शक्ल में जो है आयद कर दिया गया है। पेट्रोलियम की कीमतें कम होना चाहिए, IPPs से रीनेगोशिएट होना चाहिए ताकि बिजली की कीमतें कम हो सकें। और आम आदमी जो महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, तालिब इल्म हो, मजदूर हो, फूड राइडर हो, ये सारे लोग परेशान हैं कि जो अपनी 1 लीटर अगर अपनी बाइक में डलवाते हैं तो 1 लीटर पे 130 रुपये लेवी भत्ता टैक्स देते हैं। और मैं इस धरने की तवज्जुह से तो अपील करता हूँ कराची के आवाम से, पाकिस्तान भर के आवाम से अपील करता हूँ कि ये आपका मसला है, ये कॉमन मैन का मसला है, ये सिर्फ जमात इस्लामी का मसला नहीं है। और आज इंशाअल्लाह ताला इस धरने के अंदर शहर कराची की ख़वातीन बड़े पैमाने पर शरीक होंगी 3 बजे के वक्त और इंशाअल्लाह अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, सुबह के औकात में लोग नौकरी पर भी जाते हैं, शाम के औकात, दोपहर के औकात में ख़वातीन, इसी तरह तलबा शाम के औकात में इंशाअल्लाह ताला फिर उसी तरह जिस तरह हमारा धरना कल सजा हुआ था वैसे ही इंशाअल्लाह ताला आपको धरना नज़र आएगा और हमारा ये धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। मुनिम ज़फ़र साहब का कहना था कि ये जो धरना है ये लेवी टैक्स की जो वसूली है उसको रोकने और दीगर मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेगा। जी ठीक है, लियाकत साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं। अब्दुर्रहमान, आप बताइए हमें यहाँ से किस मकाम का इंतखाब किया गया धरने के लिए और यहाँ पर क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, हम पेशावर में गवर्नर हाउस चौक में खड़े हैं और यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ भी धरना दिया गया था और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जो है ये धरना ख़त्म कर दिया गया था। आज भी जो है 4 बजे यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के कारकुनान धरना देंगे जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे और इसके साथ लेवी जो है भारी भरकम लेवी। और जमात इस्लामी का ये डिमांड है कि 225 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल मुकर्रर किया जाए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके जो कि इस वक्त महंगाई की चक्की तले पिस रहे हैं। तो ये वो मुकाम है जहाँ पर आज जमात इस्लामी दूसरे रोज़ भी जो है वो अपने मुतालबात के हवाले से धरना देगी। और कहा ये उनके कारकुनान ये कहते हैं कि ये गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए धरना है, जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो धरना जारी रखेंगे। जी ठीक है, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरना दिया गया है, जब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। अब्दुर्रहमान हमें पेशावर से और लियाकत अली राना हमें कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी। कमरे अदालत के बाहर फरीकैन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। अरशद अली से जानते हैं, अरशद क्या मामला है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाज़त अदालत ने दे दी है। ताहम जस्टिस सादिक महमूद खुरम ने मोहम्मद नासिर की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालती हुक्म पर पुलिस ने जो है वो लड़की को अदालत के रूबरू पेश किया। और अदालत में पुलिस जो लड़की थी उन्होंने बयान दिया कि मैंने अपने शोहर के साथ जो है वो पसंद की शादी की है और उसी के साथ रहना चाहती हूँ, जिस पर अदालत ने पसंद की शादी करने वाली लड़की को शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही कमरा अदालत से बाहर आए तो वहां पर फरीकैन आपस में उलझ पड़े और फरीकैन ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। ताहम मौके के ऊपर मुतलका जो सिक्योरिटी थी हाई कोर्ट की वो पहुंची और दोनों पार्टियों को हिरासत में लेकर जो है वो यहाँ पर कमरा में मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 4 जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस एसएम अतीक शाह ने हल्फ लिया। नुमाइंदा समा अब्दुर्रहमान से मजीद बात कर लेते हैं। जी अब्दुर्रहमान, आपके पास क्या डिटेल्स हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 4 जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस एसएम अतीक शाह ने हल्फ लिया। जस्टिस इनाम खान और जस्टिस औरंगजेब खान भी हल्फ उठाने वाले जजेस में शामिल हैं। हल्फ बर्दारी तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, जुडिशल अफसरान भी शरीक हुए।